مائی کلال اس سرزمین ہندوستان پہ نہیں بتا سکتا ہے کہ آزادی کی لڑائی میں کبھی کسی مسلمان کے پیٹھ پر گولی لگی ہو. ہر وقت مسلمانوں کے سینے پہ گولی لگی ہے, لیکن واجپئی کے پیٹھ میں بھی گولی نہیں لگی ہے. ان کے باپ دادا تو انگریز کی غلامی کرتے تھے, یہ تو انگریز کے دلال ہے. اسے ہندوستان کی محبت کہاں سے آئے گی؟ محبت تو ہمارے اندر ہے. ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک میں لاکھوں قربانی دے کر کے ہمارے علماء کرام تقریباً 3 لاکھ علماء کرام کی شہادت ہوئی ہے, تب جا کے ہندوستان کو آزادی ملی ہے. غدار ہی کہلاؤ کہ تم سر کو کٹا کر دے گا نہ کوئی تمہیں حقدار بنا کر, حق اپنا چھین لو تم ہاتھ بھرا کر. احوال یہ گلشن تو ذرا سوچ کر تو دیکھ, سینچا ہے گلستان کو خون ہم نے بہا کر. یہ دیش ہمارا ہے, یہ دیش کی ہر زمین, ہر جگہ, ہر انچ ایسا ہے جہاں ہمارے اکابرین نے سجدہ کیا ہے. ہمارے اکابرین کی قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے. ہر اس سجدے والی زمین کو تم قبضہ کرنا چاہو گے تو ہم قبضہ نہیں کرنا چاہیں گے. یہ لڑائی کسی مسلمان کی نہیں ہے, یہ لڑائی بھارت کے سنویدھان کو بچانے کی لڑائی ہے. ہندوستان کے مسلمانوں نے کل بھی اپنے بھارت کے رکشا کے لیے لاکھوں قربانی دی تھی, آج بھی بھارت کے سنویدھان کے رکشا کے لیے لاکھوں قربانی دینے کے لیے تیار ہے. یہ بل کسی بھی حال میں ہم کسی بھی ہندوستانی جو تھوڑا بھی سنویدھان پر یقین رکھتے ہوں, چاہے وہ کسی بھی دھرم اور ذاتی کے ہو, انہیں یہ بل کسی بھی حال میں منظور نہیں ہے. اس منچ سے میں ان کو سیلوٹ کرنا چاہتا ہوں جس شخص نے اپنے کڈنی کو بدلوا لیا لیکن اپنے وچار دھارا کو نہیں بدلا. امیر شریعت مولانا سید فیصل ولی رحمانی صاحب کی قیادت میں گردنی باغ میں جب دھرنا ہوا تھا اسی بل کے خلاف, انہوں نے آہوان کیا تھا تمام لوگوں کو. لالو جی نے بیماری کے حالت میں جا کے اس 34-35 ڈگری گرمی میں بیٹھ کر کے انہوں نے اس مودی حکومت کو کہا تھا کہ میرے رہتے ہوئے یہاں بہار میں کوئی مائی کلال وقت میں تم پاس کی کر دو بتانا چاہیے تو ہم لاگو نہیں ہونے دیں گے. اور تیجسوی جی نے بھی بیٹھ کے وہاں دونوں آدمی بیٹھ کے اس لڑائی کو لڑنے کا کام کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کی بڑی تنگی ہے اور میں کشن گنج کے دور دور سے آئے ہوئے تمام لوگوں کا اور تمام سیمانچل کے لوگوں کا جو لوگ یہاں تک آئے ہیں میں استقبال کرتا ہوں, کرانتیکاری سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اس تپش میں اس طرح سے یہاں کئی گھنٹوں سے بیٹھ کر آپ نے یہ پیغام دے دیا ہے اس حکومت کو اور بہار والوں کو, ملک والوں کو. آپ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ شب سیاہ کا سینہ پگھلنے والا ہے. ہوا کے خوف سے نہ گھبراؤ ہندوستان والوں, ہوائیں بتا رہی ہے کہ موسم بدلنے والا ہے, موسم بدلنے والا ہے. دائش پر بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کے معزز بڑی شخصیت, آج بڑی ہی فخر کی بات ہے کشن گنج والوں کے لیے, بہت ہی فخر کی بات ہے کہ اس شاندار پروگرام کی صدارت ہمارے امیر شریعت بہار جھارکھنڈ اڑیسہ حضرت مولانا فیصل ولی رحمانی صاحب کر رہے ہیں. وہ یہاں تشریف فرما ہیں اور دائش پر بیٹھے ہوئے تمام ممبران اسمبلی, تمام پارٹیوں کے خصوصی طور پر میں استقبال کرتا ہوں کہ منوج جھا راجیہ سبھا سانسد جنہوں نے امت شاہ سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کی اور پورے پارلیمنٹ میں جس طرح سے تمام ایشوز پر, مسلمانوں کے ہو, دلتوں کے ہو, پچھڑوں کے ہو, تمام ایشوز پر جس طرح سے زوردار طریقے سے آپ کی لڑائی لڑتے ہیں, بہت کم ہی لوگ ایسے ملتے ہیں. ہم 3 بجے تک بیٹھنے میں کشمکش کر رہے ہیں, لیکن جس وقت بل پاس ہوا تھا صبح سے لے کر 3 بجے رات تک, دوسرے دن 3 بجے صبح تک منوج جھا جی وہاں بیٹھ کر کے بل کی مخالفت کرتے رہے اور اپنی پوری کوشش کی کہ یہ بل پاس نہیں ہو پائے. اور راشٹریہ جنتا دل کے نیتا آدرنیہ لالو پرساد یادو جی, میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اس منچ سے میں ان کو سیلوٹ کرنا چاہتا ہوں جس شخص نے اپنے کڈنی کو بدلوا لیا لیکن اپنے وچار دھارا کو نہیں بدلا. امیر شریعت مولانا سید فیصل ولی رحمانی صاحب کی قیادت میں گردنی باغ میں جب دھرنا ہوا تھا اسی بل کے خلاف, انہوں نے آہوان کیا تھا تمام لوگوں کو. لالو جی نے بیماری کے حالت میں جا کے اس 34-35 ڈگری گرمی میں بیٹھ کر کے انہوں نے اس مودی حکومت کو کہا تھا کہ میرے رہتے ہوئے
यहाँ बिहार में कोई माइका लाल वक्त में तुम पास भी कर दोगे तानाशाही से तो हम लागू नहीं होने देंगे। और तेजस्वी जी ने भी बैठ के वहां दोनों आदमी बैठ के इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। मुझे याद है तो वो जब हमारे पास पार्लियामेंट पर लोकसभा में एक भी सांसद नहीं थे, 19 से पहले 14 है वो तो 19 के बाद 19 में हमारे एक भी सांसद नहीं थे, लेकिन राज्यसभा में मनोज झा वहां थे और उस बिल के खिलाफ भी जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी थी। काफी उस वक्त याद होगा आपको, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मेरे रहते हुए सीए पास नहीं होगा। और पूरे मुल्क में पहला ऐसा लीडर है तेजस्वी यादव जिसने रात के अंधेरे में वो बिल भी पास हुआ था। सुबह 7 बजे सुबह उठ करके अपने सारे एमएलए को लेके गांधी मैदान में गांधी की मूर्ति पे खड़े होकर शपथ लिया था कि राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव तेजस्वी यादव के रहते हुए सीए एनआरसी बिहार में हम लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इस तरह की लड़ाई हमारे बिरादर वतन लड़ते आए हैं, इसलिए मुझे फख्र है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही जिंदा कौम है, आपने हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया, आपने कभी भी पीठ जगाने का काम नहीं किया। और मुसलमानों पे तो तारीख रही है आजादी की लड़ाई में, कोई माइका लाल इस सरजमीन हिंदुस्तान पे नहीं बता सकता है कि आजादी की लड़ाई में कभी किसी मुसलमान के पीठ पर गोली लगी हो। हर वक्त मुसलमानों के सीने पे गोली लगी है, लेकिन भाजपाई के पीठ में भी गोली नहीं लगी है। इनके बाप दादा तो अंग्रेज की गुलामी करते थे, ये तो अंग्रेज के दलाल है। इसे हिंदुस्तान की मोहब्बत कहां से आएगी? मोहब्बत तो हमारे अंदर है। हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क में लाखों कुर्बानी दे करके हमारे उलमाए किराम तकरीबन 3 लाख उलमाए किराम की शहादत हुई है, तब जाके हिंदुस्तान को आजादी मिली है। लेकिन आरएसएस वाले भाजपा वालों बताओ, किसी एक नाम को बता दो जिससे हिंदुस्तान की लड़ाई में आप किसी ने कुर्बानी दी हो। कुर्बानी को छोड़िए, 1 घंटा भी जेल गया हो, हाँ तारीख है। तुम्हारा सावरकर दर्जन भर से ज्यादा उसे माफी मांगा था, जेल से छूटने के लिए माफी मांगा और माफी मांगकर जेल से बाहर निकलकर अंग्रेजों के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ के फौज के खिलाफ लड़ने का काम किया, हिंदुस्तानियों के खिलाफ लड़ने का काम किया। इसकी तारीख रही है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे उलमाए किराम, हमारे सेकुलर पार्टियां, सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। ये लड़ाई किसी मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कल भी अपने भारत की रक्षा के लिए लाखों कुर्बानी दी थी, आज भी भारत के संविधान की रक्षा के लिए लाखों कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसलिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आप लोग इसी मजबूती के साथ चले रहिए। किसान आंदोलन से हमें सीखने की जरूरत है। जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया उन लोगों ने, कभी किसी बहकावे में नहीं आए, बहुत तरह का उन लोगों को प्रभोग करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे और किसान बिल वापस लेने पर सरकार मजबूर हुई। हम भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे और इनको मजबूर करेंगे। ये बिल किसी भी हाल में, हम किसी भी हिंदुस्तानी जो थोड़ा भी संविधान पर यकीन रखते हो, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के हो, उन्हें ये बिल किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। आप इसी तरह से जगे रहिए, खड़े रहिए, डटे रहिए। गद्दार ही कहलाओगे तुम सर को कटाकर, देगा न कोई तुम्हें हकदार बनाकर, हक अपना छीन लो तुम हाथ भराकर। अहवाल ये गुलशन तू जरा सोच कर तो देख, सींचा है गुलिस्तान को कौन हमने बहाकर। ये देश हमारा है, ये देश की हर जमीन, हर जगह, हर इंच ऐसा है जहाँ हमारे अकाबिरीन ने सजदा किया है। हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियों से ये मुल्क आजाद हुआ है। हर उस सजदे वाली जमीन को तुम कब्जा करना चाहोगे तो हम कब्जा नहीं करना चाहेंगे, नहीं करने देंगे। आखिर में हम तमाम मुंतजिमीन को, किशनगंज वालों को, इस जो वक्त जो सेंट्रल वक्त कमेटी है, मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने एक बड़ा प्रोग्राम किया। तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड के आह्वान पर लब्बैक कह रहे हैं। अमीर शरीयत मौलाना सैयद फैसल वली रहमानी साहब खुद यहाँ मौजूद हैं। इमारत शरिया, जमात उलमा हिंद, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस और तमाम मिली तंजीमों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं वादा करता हूँ आप जब जब आवाज देंगे हम लब्बैक कहेंगे। मेरी पार्टी हर उस मोर्चे पर खड़ी हुई है जहाँ मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हुआ है,
مسلمانوں کے حمایت میں ہماری پارٹی دلتوں کے حمایت میں مضبوطی سے کھڑی تھی، کھڑی ہے، کھڑی رہے گی۔